ओम शांति 4 सेप्टेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमे माने बेहद पितांक निकटकू विकारी निर्विकारी हेबा पाई आसीछ। तेणु तुम भितरे कौनसी भी भूत अर्थात विकार रहिबा उचित नुहे। तुमे माने बेहद पितांक निकटकू विकारी निर्विकारी हेबा पाई आसीछ। तेणु तुम भितरे कौनसी भी भूत अर्थात विकार रहिबा उचित नुहे। प्रश्न बाबा एबे तुम मानकू एभली केउ पाठ पढ़ाउछंती जहाँकि सारा कल्परे पढ़ा जाई न थाए। बाबा एबे तुम मानकू एभली केउ पाठ पढ़ाउछंती जहाँकि सारा कल्परे पढ़ा जाई न थाए। उत्तर नुआ राजधानी स्थापन करिबार पाठ पढ़ा मनुष्य को राजपद प्राप्त कराइबार पाठ एही समय रे परमपिता परमात्मा ही पढ़ाउछंती। एही नुआ पाठ पढ़ा सारा कल्प भितरे पढ़ा जाई न थाए। एही पाठ पढ़ा आधार रे सत्यजुगी राजधानी स्थापना हेउछि। ओम शांति। एकथा पिला माने जानिछंती जे आमे समस्ते गोटिए गोटिए आत्मा शरीर नुहे। एहा को कुहा जाए देही अभिमानी स्थिति। एबे सबु मनुष्य देह अभिमानी अटंती। एहा पाप आत्मा मानकर दुनिया अर्थात विकारी दुनिया रावण राज्य। सत्य जुग एबे अतीत होई जाइछि। सेठारे समस्ते निर्विकारी होई रहुथिले। पिला माने जानिछंती आमे माने ही पवित्र देवी देवता थिलु जेउ माने कि 84 जन्म परे पतित होई जाइछु। समस्ते तो 84 जन्म नेउ नाहंती। भारतवासी ही देवी देवता थिले जेउ माने 82, 83 किंबा 84 जन्म नेइछंती। सेही माने ही एबे पतित होई जाइछंती। भारत ही अविनाशी खंड बोली गायन होइछि। जेतेबेले भारत रे लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला सेतेबेले समस्ते निर्विकारी थिले। कौनसी विकार नथिला। सेही देवता माने ही 84 जन्म नेई एबे पतित होई जाइछंती। काम विकारर भूत, क्रोधर भूत, लोभर भूत एसबु हेउछि कड़ा भूत। एमानक भितरु मुख्य हेउछि देह अभिमानर भूत। एहा रावण राज्य ना। एही रावण भारतर अधा कल्पर शत्रु। जेतेबेले कि मनुष्य मानक भितरे 5 विकार प्रवेश करुछि किंतु देवी देवतांक भितरे एही भूत आदि नथिला। पुणी एमाने पुनर्जन्म नेई नेई एमानकर आत्मा एबे विकारग्रस्त होई जाइछि। तुमे माने जानिछ जेतेबेले आमे देवी देवता थिले सेतेबेले कौनसी विकार रूपक भूत नथिला। सेथिपाई सत्यजुग एवं त्रेता जुग को राम राज्य कुहा जाउथिला। द्वापर एवं कली जुग को रावण राज्य कुहा जाउछि। एठारे प्रत्येक नर नारींक भितरे 5 विकार भरी होई रहिछि। द्वापर जुगरु आरंभ करी कली जुगर अंतिम समय पर्यंत एही 5 विकार रही आसीछि। एबे तुमे माने पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछ। विकारी निर्विकारी हेबा पाई तुमे माने बेहद बाबांक निकटकू आसीछ। निर्विकारी होई पुणी जदि केही विकारग्रस्त हेउछंती तेबे तांकु बाबा लेखुछंती तुमी कला मुह करिदेल। एबे गोरा हेबा बहुत मुश्किल। विकारग्रस्त हेबा अर्थ 5 महलारु तळकू खसिबा। एकदम हाड़ भांगी जाउछि। गीतारे मध्य अछि भगवान वाच काम विकार महाशत्रु अटे। भारतर वास्तविक धर्मशास्त्र हेउछि गीता। प्रत्येक धर्मर गोटिए मात्र शास्त्र थाए किंतु भारतवासींकर अनेक शास्त्र रहिछि। ताकू कुहा जाए भक्ति। नुआ दुनिया सतो प्रधान। स्वर्णिम जुगरे केबे लड़ाई झगड़ा होई न थाए। सेठारे समस्तंकर अधिक आयुष थाए। समस्ते सदा सुस्थ एवं धनवान थांती। तुम मानकु एबे स्मृति आसीछि जे आमे जेतेबेले देवता थिले सेतेबेले बहुत सुखी थिले। नरकरे तो सुख नाही। सत्य जुगरे
କାଳର ଡର ନଥାଏ। ସର୍ବଦା ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନର୍କରେ ସୁଖ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଶରୀରରେ କିଛି ନା କିଛି ରୋଗ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହା ଅପାର ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଅପାର ସୁଖର ଦୁନିଆ। ବେହଦ୍ର ବାବା ଅପାର ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ତ ରଚନା କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସୁଖର ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆସିଲା, ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ତେଣୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ସୁଖଧାମ, କଳିଯୁଗ ଦୁଃଖଧାମ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ପ୍ରତି କାମ ବିକାରର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା। ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ରଚନା, କିନ୍ତୁ ନା, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ, ରାବଣର ରଚନା। ଭଗବାନ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କାମ ବିକାର ନଥାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ଭଗବାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ବେହଦ୍ର ପିତା, ସିଏ କିପରି ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେ? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛି। ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ରାବଣ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମାଲାମାଲ ଥିଲେ। କେବଳ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖ କେତେ ହୀରା ନୀଳା ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଭାରତ ଧନବାନ ଥିଲା। ଏବେ ତ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ 100% ଧନବାନ ଥିଲେ ଏବଂ କଳିଯୁଗରେ 100% କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ଏହିଭଳି ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବେ ଏହା ଲୌହ ଯୁଗ। ଖାଦ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ କେତେ ଦୁଃଖ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆଦି 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ରାବଣର ସ୍ୱର୍ଗ। ମନୁଷ୍ୟ କଳିଯୁଗରେ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖି ତୁମ ନିକଟକୁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ଆସୁଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଘର ଗାଡ଼ି ସବୁ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେହି ସମୟକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। କଳିଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆସିବ। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ କେବଳ 9 ଲକ୍ଷ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହଦ୍ର ବାବା ଆସି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଈଶ୍ୱର ପିତା, ସିଏ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ସବୁ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ପରମପିତା କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କର ନାମ ଶିବ। ବାସ୍, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ନାମ କେବଳ ଶିବ ହିଁ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଲେ ଏବଂ ନାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରଖିଦେଲେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ବହୁତ, ତାକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାହା ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସିବାର ରାସ୍ତା। ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବ। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମା ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ରହିବେ। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଡାକିଛ। ବାବା, ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କର। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାବନ ହୋଇଯିବେ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ସେମାନେ ପତିତ ପାବନୀ ଭାବୁଛନ୍ତି। କୂଅ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଭାବି ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ କିମ୍ବା କେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବାକି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପିତା ହିଁ ଏବେ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ମିଥ୍ୟାର କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି ନା?
ଏବେ ଏହା ଆସୁରୀ ରାଜ୍ୟ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାଯୁଗ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟ, ଯାହାକି ଏବେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏଠାକୁ ଈଶ୍ୱର ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବିକାର ନଥାଏ। ଯଥା ରାଜା ରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ, କାମୀ, କ୍ରୋଧୀ। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ନର୍କ କୁହାଯାଏ। ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ନର୍କବାସୀ ପତିତ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଦେବତା। ସେଠାରେ ଏମିତି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ, ଯାହାର ବୀଜ ରୂପ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଆସି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ହୋଇ ଏତେ ସବୁ ଧର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ଥିଲା। ଏବେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ତାହା ତୁମେ ଏବେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ସବୁକିଛି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ବାକି ଅଳ୍ପ ରହିବ। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏବେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିର ସଙ୍ଗମ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯାହାକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। କଳିଯୁଗ ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଏହି ସଙ୍ଗମରେ ଆସି ପାଠ ପଢୁଛ, ପୁଣି ତାର ଫଳ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେତେ ପବିତ୍ର ହେବେ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏଭଳି ପାଠ ଆଉ କେଉଁଠି ପଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏହି ପାଠର ସୁଖ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମିଳିବ। ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ବିକାର ରୂପୀ ଭୂତ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପଢ଼ାଇବେ, ସେମାନେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖ କେତେ କମ୍ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ସମୟ ଆସିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଯିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଯିବ। କାରଣ ପାପ ଆତ୍ମାରୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଆମକୁ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାୟନ କରାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ରଥ, ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ। ସିଏ ଆସି ତୁମକୁ ପଦ୍ମାପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଧନବାନ ହୋଇଯାଉଛ। କେବେ ହେଲେ ବି ବେମାରରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ପଦ, ଖୁସି ସବୁକିଛି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦିଓ ଧନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେମାରୀ ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ସେହିମାନେ କେବେ ହେଲେ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଛି। ତାହାର ନାମ ସୁଖଧାମ, ସ୍ୱର୍ଗ, ପାରାଡାଇଜ। ସେହି ରାଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଭାରତରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଭାଜନ ନଥିଲା। ଏବେ ତ କେତେ ପ୍ରକାରରେ ବିଭାଜନ ହୋଇଯାଇଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ନା, କେତେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲାଣି। ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ସାରା ଭାରତରେ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଏଠାରେ ଦେଖ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ପତିତ କରିବା ଭଳି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କରଜ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଶସ୍ୟ, ଫଳ ଆଦି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସବୁକିଛି ଅନୁଭବ କରି ଆସୁଛ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ଯାଉଛ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛ। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ବାବା ତାର ରହସ୍ୟ ଏବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ଏକମାତ୍ର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏବେ ବିକାରୀ, ପତିତ ଦୁନିଆ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତା ହେଉଛ।
ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ମୁଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିଭଳି ଦେବୀ ଦେବତା ହେବ। ରାଜତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। କେବଳ ବାବା ହିଁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରାଜଧାନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରମ ପିତା, ପରମ ଶିକ୍ଷକ, ପରମ ସଦ୍ଗୁରୁ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ନା। ରାବଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଭାରତର 1 ନମ୍ବର ଶତ୍ରୁ। ରାବଣ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଅସୁର କରିଦେଇଛି, ଯାହାର ରାଜ୍ୟ 25 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କରୁଛି, ପୁଣି ରାବଣ ତୁମକୁ ଦୁଃଖଧାମକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତୁମର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଛି। ଅଚାନକ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଆଦି ହୋଇଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏଭଳି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବତା ବୁଲାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ସିଏ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପଢ଼ାଇବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ, ଏହି ପାଠ ସବୁକିଛି ବିଲୀନ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେବତା ହେଲ, 25 ବର୍ଷ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲ। ପୁଣି ତାପରେ ଦୁଃଖ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣର ଅଭିଶାପ ମିଳିଲା। ଏବେ ଭାରତ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପାବନ କର। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବିକାର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧାକଳ୍ପର ବେମାରୀ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଦୁନିଆର ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେହିଭଳି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିଜେ ପବିତ୍ର ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ନେଉଛନ୍ତି। ମାଳା ହେଉଛି 8 ରତ୍ନଙ୍କର। ସେମାନେ ହିଁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାପରେ 108 ମାଳା ତିଆରି ହେଉଛି। ସେହି ମାଳାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ, ଯାହାର ରହସ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାଳାର ଉପର ଭାଗରେ ଫୁଲ ଥାଏ, ପୁଣି ତାର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମେରୁଦାନା ଥାଏ। କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନା। ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ନିଜକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେହି ଆତ୍ମାମାନେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବେ। ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି ନା। ବିକାରୀ ରାଜାମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁଣି ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବିକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ଏହିଭଳି ହିଁ ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଡ୍ରାମା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ରାମରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିଲେ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୂରି ଚାଲିଛି, ତାହା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ଭଗବାନ ତ ଜଣେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ବୃତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ବୃତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ନିଜ ଭିତରେ
କାମ, କ୍ରୋଧ ଇତ୍ୟାଦିର ଯେଉଁ ସବୁ ଭୂତ ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଭିତରେ କାମ, କ୍ରୋଧ ଇତ୍ୟାଦିର ଯେଉଁ ସବୁ ଭୂତ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ମାୟାର ଛାୟାରୁ ବାହାରି ଯୋଗର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହୁଥିବା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ହୁଅ। ମାୟାର ଛାୟାରୁ ବାହାରି ଯୋଗର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହୁଥିବା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମାୟାର ଛାୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା। ଏହି ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ରହିବ ତେବେ ଖୁସି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଖୁସି ଯଦି ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲ ତେବେ ମାୟାର ଛାୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଯିବ। କାହିଁକିନା ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ମାୟାକୁ ଆବାହନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ମାୟାର ଛାୟା ପଡ଼ିଗଲା ତେବେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରୁହ। ଜ୍ଞାନର ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳା ପଣିଆର ଢିଲା ସ୍କ୍ରୁକୁ ଟାଇଟ୍ କରି ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରୁହ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଜ୍ଞାନର ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳା ପଣିଆର ଢିଲା ସ୍କ୍ରୁକୁ ଟାଇଟ୍ କରି ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରୁହ। ଜ୍ଞାନର ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳା ପଣିଆର ଢିଲା ସ୍କ୍ରୁକୁ ଟାଇଟ୍ କରି ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରୁହ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।